వెల్కమ్ టు S9 టీవీ. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. వర్క్ ఫ్రం హోం పేరుతో 12 లక్షల రూపాయల సైబర్ మోసం. కృష్ణా జలాల విషయంలో ప్రభుత్వం విఫలం. భగత్ సింగ్ నగర్లో అర్ధరాత్రి కర్టన్ సర్చ్. ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కు 40 కోట్ల రూపాయలతో 58 కొత్త వాహనాలు. साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पीएस साइबर टीम ने एक चाइना बेस्ड वर्क फ्रॉम होम साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 9 म्यूल बैंक अकाउंट से संबंधित पासबुक, 5 सिम कार्ड, 6 मोबाइल फोन और कमीशन रिकॉर्ड्स वाला रजिस्टर बरामद किया गया है। यह मामला 12 लाख की साइबर ठगी का है, जिसमें शिकायतकर्ता को टेलीग्राम के जरिए वर्क फ्रॉम होम जॉब का ऑफर देकर सिक्योरिटी मनी जमा कराई गई और जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की तो अलग अलग बहाने बनाकर उनसे लगातार और रकम जमा कराई गई, जिससे अंततः उसे कुल 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। शिकायतकर्ता ने एनसीआरबी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के उपरांत पीएस साइबर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एक डेडिकेटेड टीम ने जांच शुरू की। जांच के दौरान सस्पेक्ट्स की टेलीग्राम आईडीज को टेक्निकली एनालाइज किया गया, जिसमें उनके आईपी एड्रेसेस की जियो लोकेशन चाइना में मिली। साथ ही मनी ट्रेल में ठगी की रकम का एक हिस्सा संदिग्ध गगन यादव के बैंक अकाउंट में जाना पाया गया। आगे की टेक्निकल एनालिसिस के दौरान इस बैंक अकाउंट का ऑपरेशन गुरुग्राम से होता हुआ पाया गया, जिसके आधार पर गुरुग्राम से गीतम सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो चाइना बेस्ड फ्रॉडस्टर्स को म्यूल बैंक अकाउंट्स उपलब्ध कराता था और फ्रॉड की रकम को यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व था। गीतम की निशानदेही पर गाजियाबाद से ध्रुव को गिरफ्तार किया गया, जो बैंक अकाउंट्स अरेंज करने वाला एजेंट था। उसके पास से 9 बैंक पासबुक, 5 सिम कार्ड, 1 मोबाइल फोन और 1 कमीशन रिकॉर्ड वाला रजिस्टर बरामद हुआ। इसके बाद ध्रुव की जानकारी और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर नोएडा से अनुज शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने बैंक अकाउंट और सिम की व्यवस्था कराने में मदद की थी। इसके बाद इटावा से गगन यादव को भी गिरफ्तार किया गया। उसने अपना बैंक अकाउंट इस सिंडिकेट को उपलब्ध कराने के बदले कमीशन लिया था। इस तरह इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि यह सिंडिकेट चाइना बेस्ड फ्रॉडस्टर्स को म्यूल अकाउंट्स अरेंज कराता था, चीटेड मनी को अलग अलग अकाउंट्स में राउट और लेयर करता था और फिर उसे यूएसडीटी में कन्वर्ट कर मनी ट्रेल छिपाने की कोशिश करता था। मामले की जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से कुल 9 बैंक पासबुक, 5 सिम कार्ड, 6 मोबाइल फोन और कमीशन लेन देन का रिकॉर्ड मिला। मामले में आगे की जांच जारी है, जिसमें अन्य एसोसिएट्स की पहचान, चीटेड मनी का ट्रेल और सिंडिकेट के बाकी नेटवर्क को ट्रेस किया जा रहा है। धन्यवाद। మా రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒకే నది మీద కృష్ణా నది మీద ఇవాళ ఉన్నటువంటి రిజర్వాయర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇటు పక్కకు పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారా నీళ్లు తీసుకుంటుంది. సంతోషం, రైతులకు ఎవరికైనా పంటలు పండాల్సిందే, అక్కడ మాకేం అభ్యంతరం లేదు. కానీ విషయం ఏంటంటే రోజుకు సగటున 4-5 టీఎంసీలు ఇటు పక్కకు తీసుకుంటా ఉంటే పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ ద్వారా మా వైపు ఉండేటువంటి లిఫ్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడేమో గ్రావిటీతోనే వస్తాయి, షట్టర్లు తెరిస్తే నీళ్ళు యువతల పోతాయి ఆంధ్ర రాయలసీమకి. మాకేమో తెలంగాణలో ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో అట్టడుగున 802 మీటర్ల అడుగున అక్కడ పంపులు ఉన్నాయి. అక్కడ పంపులు ఆన్ చేస్తే నీళ్లు మాకు బయటకు వస్తాయి. మాకు ఉండేదే ఆపరేషనల్ పంపులు 3, కలవకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కింద ఉండేటువంటి పంపులు పనిచేసేవి 3, 5 ఉంటే పనిచేసేవి 3. ఆ 3 పంపులు రోజు ఎత్తిపోస్తే కూడా 0.2 టీఎంసీ పరిమాణం మాత్రమే నీళ్లు వస్తాయి. అంటే 5 రోజులు 6 రోజులు ఎత్తిపోస్తే తప్ప 1 టీఎంసీ రాదు మాకు. ఇలా నీళ్ల పంచాయతీ ఏం లేదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క ఘోరమైనటువంటి వైఫల్యాన్ని ఎత్తి చూపడం కోసమే మేము ఇటువైపు వచ్చినాం. ఒకే రిజర్వాయర్ మీద శ్రీశైలం మీద ఉండేటువంటి సిస్టమ్స్ లో రోజుకు 5 నుంచి 10 టీఎంసీలు తీసుకోగలిగేటువంటి పరిమాణంలో యువతల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నీళ్లు వాడుతూ ఉంది. మరి వర్షాకాలంలో ఇప్పుడు వర్షాలు లేవు, ఎల్నినో ప్రభావం ఉంది. ఇది తెలంగాణకు వర్తిస్తుంది, ఆంధ్రాకు వర్తిస్తుంది వర్షం లేనటువంటిది. 802 మీటర్ల అడుగులో ఉండేటువంటి కలవకుర్తి పంపులను ఆన్ చేయడానికే ఆపసోపాలు పడింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. 10 సార్లు మేము ఒత్తిడి పెట్టి, రైతాంగం తరఫున ఒత్తిడి పెట్టి, రైతులంతా ఒత్తిడి పెడితే గత 20 రోజులుగా వరద వస్తున్నా కూడా మూలుగుతూ, కుంటుతూ, గుడ్డుతూ 1 మోటారు, 2వ మోటారు మళ్ళీ బంద్ చేయడం, మళ్ళీ ఆన్ చేయడం చేసి కలవకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకంలో ఉండేటువంటి ప్రధాన కాలువ యొక్క
నిడివి మొత్తం పొడవు 162 కిలోమీటర్లు. 162 కిలోమీటర్ల పొడవులో ఉండేటువంటి కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకం ప్రధాన కాలువలో ఈ రోజు వరకు కూడా 102వ కిలోమీటర్ కూడా దాటలేదు నీళ్లు. ఇప్పుడు ఈ రోజు శ్రీశైలంలో 188 టీఎంసీల నీళ్లు ఉన్నాయి. ఈ రోజు నేను ఇప్పుడు నంద్యాల జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నంద్యాల జిల్లా నడి రోడ్డు మీద పోలీసులు బలవంతంగా ఆపినారు మమ్మల్ని, మీరు పోతిరెడ్డిపాడు పోవద్దు, చూడడానికి వీల్లేదని. ఈ దేశంలో రైతులకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రాజెక్టు చూడడానికి అభ్యంతరం ఎందుకు ఉండాలో మాకు అర్థమైతలేదు. పైగా మేము దాన్ని ఈ నీళ్లను వద్దని చెప్పట్లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇట్లా వాడుకుంటుందయా, ఇంత గొప్పగా వాడుకుంటుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలివిలేనితనం వల్ల, మీ చాతకాంతనం వల్ల నీళ్లను రైతాంగానికి ఇవ్వకుండా ఎల్లినో అని, కరువు అని కుంటి సాకులు చెప్తూ రైతుల్ని మోసం చేస్తున్నారు. ఇది తప్పు అని తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలగడానికి మేము వస్తే మరి వాళ్ళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఎందుకు ఆపినో నాకైతే అర్థమైతలేదు. సరూర్ నగర్ పిఎస్ లిమిట్స్లో భగత్ సింగ్ నగర్లో నైట్ 10:50 నుంచి 1 o'clock వరకు కమ్యూనిటీ కనెక్ట్ కార్డినెంట్ సర్చ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. మెయిన్గా ఇది ఏంటంటే లోకల్ కమ్యూనిటీని ఎంగేజ్ చేసి వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయడానికి, ప్లస్ కమ్యూనిటీ పీస్ఫుల్గా ఉండేదానికి, ఏమన్నా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్, అనాథరైజ్డ్ పర్సన్స్ ఎవరన్నా ఉంటున్నారా అండ్ అట్లాంటివన్నీ చెక్ చేసి వాళ్ళలో ఒక పీస్ఫుల్గా ఉండేటట్టు చేయడానికి ఈ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మొత్తము 369 పోలీస్ పర్సనల్ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. 12 సర్చ్ పార్టీస్ అండ్ అదర్ టీమ్స్ అందరూ కలిసి ఒక 427 ఇండ్లు సర్చ్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో ఎంటర్ చేయడం జరిగింది. ఈ సర్చ్ సందర్భంగా టోటల్గా వెహికల్స్ మనము సర్చ్ చేసింది కూడా 427. దాంట్లో డాక్యుమెంట్స్ లేని వెహికల్స్ 33 సీజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వెహికల్స్ చెక్ చేసినప్పుడు వైలేషన్స్ ఉండి చాలాను కట్టనివన్నీ కూడా 1,62,000 చాలాను మనము వాళ్ళతో పే చేయించడం జరిగింది. చాలాను రియలైజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ సర్చ్లో భాగంగా 18.72 లీటర్స్ ఆఫ్ లిక్కర్ వర్త్ 20,000 సీజ్ చేసినాము. అండ్ దీని మీద కేసు కూడా రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. గుట్కా ప్యాకెట్స్, టొబాకో ప్రోడక్ట్స్ ఇల్లీగల్గా సేల్ చేసేవి వర్త్ 14,292 సీజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ 3 సస్పెక్ట్స్, 4 రౌడీ షీటర్స్ని వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దీంట్లో పాపిలాన్ డివైస్ సర్చ్ అండ్ వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్తో కూడా చాలామందిని సర్చ్ చేసి సస్పెక్ట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారో అనేది కూడా వెరిఫై చేయడం జరిగింది. ఇది 2 hours సర్చ్ ఆపరేషన్లో మేము చేసిన అవుట్కమ్ ఇది. అండ్ ఇది ఎవ్రీ 1 month 2 months అట్లా కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈ ఏరియాలో ఎట్లాంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ఉండకుండా పీస్ఫుల్గా సొసైటీ ఉండేదానికి ఈ ఆపరేషన్ చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. మొన్న ఒక ఆయన చెప్పాడు, సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ అయిపోయిన తర్వాత కాదు, ఇది 1 సైడ్గా అన్స్టాపబుల్ అని ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేశారండి. కడాన ఒక చిన్న బిట్టు 1% ఆ రైతును పట్టుకొని కూడా ఊగినాడు. నిన్న కూడా హైకోర్టు క్లియర్గా ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా మేము ఇంటర్ఫేర్ కామని నిన్న లిటిగేషన్ ఇస్తే కొట్టేశారు. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇలాంటి దుర్మార్గులతో రాష్ట్రానికి చాలా ప్రమాదం, పెను ప్రమాదం. అందుకే ఈరోజు మిమ్మల్ని ఒకటి కోరుతున్నాం. 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు రాష్ట్రం మొట్టమొదటిసారిగా మన అమరావతిలో చేస్తున్నాం ఎల్లుండు. ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి S9 TV న్యూస్.